ناظرین آداب، 9 ستمبر 2023 مطابق 22 سفر کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودنامہ میں شائع اہم خبروں میں خاص حصے۔ G20 سربراہی اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو نئی دہلی میں ہونے جا رہا ہے۔ کئی ممالک کے سربراہان ہندوستان آ رہے ہیں، ایسے میں سیکیورٹی کے ٹھوس انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سربراہی اجلاس میں بڑی معیشتوں کے G20 گروپ کے رہنما شرکت کریں گے اور دنیا کے چند اہم ترین مسائل جیسے کہ موسمیاتی تبدیلی اور غربت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس دوران یوکرین اور روس کی جنگ پر بھی بات چیت ممکن ہے۔ ہندوستانی صدارت میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر حکومت نے جمعے کو امید ظاہر کی ہے کہ سربراہی اجلاس ایک اتفاق رائے سے نئی دہلی اعلامیہ جاری کرے گا جو اس کے مفادات، ترجیحات اور خدشات کی عکاسی کرے گا، جس سے گلوبل ساؤتھ اور پائیدار ترقی کے اہداف میں تیزی آئے گی۔ اپوزیشن جماعتوں کی انڈیا اتحاد کی تشکیل کے بعد گزشتہ 5 ستمبر کو 6 ریاستوں کی 7 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخاب ہوئے تھے۔ ان سیٹوں پر ڈالے گئے ووٹ کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور نتائج برآمد ہو چکے ہیں۔ ان انتخابات میں بیشتر مقامات پر انڈیا اتحاد کا مقابلہ NDA اتحاد سے تھا اور جو نتائج برآمد ہوئے ہیں وہ بی جے پی کے لیے خوش کن نہیں ہے۔ بی جے پی نے 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ انڈیا بلاک کے اپوزیشن حلقوں نے 4 سیٹیں حاصل کی، جن میں اہم گھوسی سیٹ بھی شامل ہے۔ گھوسی ضمنی انتخاب کے ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی ہے۔ SP امیدوار سدھاکر سنگھ نے اب تک کی سب سے بڑی جیت حاصل کی ہے۔ گھوسی ضمنی انتخاب میں SP امیدوار سدھاکر سنگھ نے اب تک کی سب سے بڑی جیت حاصل کرتے ہوئے BJP امیدوار دارا سنگھ کو 42,759 ووٹوں سے شکست دی ہے۔ گزشتہ سال کے اسمبلی انتخابات میں 1,08,430 ووٹ حاصل کرنے والے دارا سنگھ چوہان اس بار کم ہو کر 81,668 پر رہ گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے روس یوکرین جنگ کے ماحول میں ہندوستان کے کردار کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی دونوں ممالک سے امن کی اپیل کرتے ہوئے اپنے مفادات کو اولویت پر رکھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے روس یوکرین جنگ کے ماحول میں ہندوستان کے کردار کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی دونوں ممالک سے امن کی اپیل کرتے ہوئے اپنے مفادات کو اولویت پر رکھتے ہوئے درست کام کیا ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے ایک انگریزی روزنامے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ ممالک کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے تو اکثر دوسرے ممالک پر ایک ملک کا انتخاب کرنے کا دباؤ ہوتا ہے۔ یہ صورتحال بہت مشکل ہے، لیکن مسٹر مودی نے اس پیچیدہ صورتحال میں اپنے ملک کو زیادہ اہمیت دینے کا انتخاب کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کی حفاظت کی ہے اور یہ ان کے لیے بطور وزیر اعظم صحیح کردار تھا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ سال 2047 میں جب ملک آزادی کا 100 سالہ جشن منائے گا، ہر محب وطن ہندوستان کو قابل، مضبوط اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے طور پر دیکھنا پسند کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے جمعے کی صبح گورکھپور میں واقع گورکھ ناتھ مندر میں میری ماٹی میرا دیش پروگرام کے دوران کہا کہ ہر ہندوستانی ملک کو دنیا کی قیادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مسٹر مودی نے نیو انڈیا کی 140 کروڑ آبادی کو اگلے 25 سالوں کے لیے ایک تفصیلی ایکشن پلان کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریزرو پولیس لائنز لکھنؤ میں شری کرشنا جنم اشٹمی کے موقع پر منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی اور شمع روشن کر کے پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھگوان شری کرشنا کی پیدائش مذہب، سچائی اور انصاف کے قیام کے لیے ہوئی تھی۔ 5000 سالوں سے بھگوان شری کرشنا کا وہ مثالی الہام ملک اور دنیا میں پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ہم سب بھگوان شری کرشن کے جذبات کو اپنا کر مثبت انداز میں آگے بڑھیں، انسانیت کی فلاح کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مثبت توانائی کا استعمال کریں۔ ہندوستان میں جب بھی مظالم اور ناانصافی ہوئی یا کوئی انارکی پھیلی تو ہمارے خدائی اوتاروں نے روشنی کی ایک خاص کرن کی صورت میں معاشرے کی رہنمائی کی۔ اتر پردیش کے سیاحت اور ثقافت کے وزیر جیویر سنگھ نے کہا ہے کہ ریاست میں مقامی آبی نقل و حمل کو فروغ دینے کے لیے جلد ہی اتر پردیش واٹر ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس کے ذریعے راپتی، گنگا اور سریو جیسی ندیوں میں مقامی کاروبار، روزگار اور زرعی مصنوعات کی ایک جگہ سے دوسری جگہ فوری نقل و حمل کے لیے کروز چلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ بھی کم ہوگا اور عام لوگوں کو تازہ سبزیاں اور مقامی مصنوعات بھی مل سکیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب قیمت بھی ملے گی۔ وزیر سیاحت آج ایودھیا کے چودھری چرن سنگھ گھاٹ پر جٹایو کروز بورڈ کے آپریشن کے آغاز کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ ایودھیا ضلع میں عنایت نگر تھانے کے علاقے میں 2 نوجوان موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہے تھے کہ بجلی گرنے سے ہلاک ہو گئے۔
गए। इत्तला मिलने पर इनायत नगर पुलिस पहुंच गई और दोनों नौजवानों की लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी हैं। वाक़े के बाद अहले खाना में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि 18 साल मुकेश यादव आदित्य कुमार के साथ बाइक से कहीं गया हुआ था। दोनों नौजवान रात तकरीबन 12:30 बजे घर वापस आ रहे थे। बारिश शुरू होने पर दोनों नौजवानों ने मोटरसाइकिल खड़ी की और सड़क के किनारे लगे दरख्तों के नीचे खड़े हो गए कि अचानक आसमानी बिजली गिर गई और दोनों नौजवान मौके पर ही फौत हो गए। चिंतन मंच के ज़ेर एहतमाम आज मुमताज पीजी कॉलेज में दानिश आजाद अंसारी रियासती वजीर हुकूमत उत्तर प्रदेश के बदस किताब सोशल एंड पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ इंडिया का इजरा किया गया। इस किताब के मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान और प्रोफेसर अंशु केडिया हैं। मावरीन में प्रोफेसर मनोज पांडे और डॉक्टर मोहम्मद आल अहमद शामिल हैं। प्रोग्राम की सदारत कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर अतीक अहमद फारूकी ने की। मुमताज पीजी कॉलेज के मैनेजर अथर नबी अपनी खराबी सेहत की बिना पर प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके। प्रोफेसर SP त्रिपाठी, प्रोफेसर के अवस्थी, डॉक्टर सरवत तकी और डॉक्टर मोहसिन रजा और दीगर मौजूद मेहमानों ने किताब की इफादियत पर गुफ्तगू की। इस मौके पर प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कौमी सेक्रेटरी मुस्तफ़ा अली जम्मू कश्मीर से लखनऊ आए और तकनीकी शिक्षा विकास व जन कल्याण संस्थान के सदर मोहम्मद अनीस और स्किल ट्रेनिंग में तरबियत हासिल करने वाले तलबा से मुलाकात की। मोहम्मद अनीस ने तलबा के दरमियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुस्तफ़ा अली का तारुफ कराया और एक शानदार मुज़ाकरे का एहतमाम भी किया। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुस्तफ़ा अली ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तलबा की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि कोई भी मैदान हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और तलबा के मफाद की आवाज़ उठाता है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन मुल्क को दरपेश खतरात को समझते हैं और उन खतरात से निपटने के लिए मुल्क के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। रिपोर्ट के मुताबिक बुध की सपहर वाशिंगटन में मुनक़िदा न्यूज़ ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर बराए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने आलमी मालियाती फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे कसीरतुल जहती तरक्याती बैंकों की तश्कील नौ और उनकी सलाहियत में इजाफे के लिए अमरीकी कोशिशों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अमरीका की कश्मीर पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। हम समझते हैं कि वहाँ कशीदगी को फरीकैन खुद ही आपस में बातचीत से हल कर सकते हैं। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पर पाबंदी को मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से अदालत में चैलेंज किया गया था, लेकिन अदलिया ने फैसला हुकूमत के हक में देते हुए अबाया पर पाबंदी को बरकरार रखा है। इस फैसले से मुस्लिम कम्युनिटी को सख्त झटका लगा है। फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में मुस्लिम कम्युनिटी के वकला ने हुकूमत के स्कूलों में अबाया पर पाबंदी पर हुक्म इतना की दरख्वास्त में कहा था कि फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से अबाया पहनने पर पाबंदी मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक है और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। फ्रांसीसी वज़ारत तालीम के वकील ने कहा कि अबाया पर पाबंदी नस्ली या जिनसी इम्तियाज नहीं है, बल्कि अबाया देखकर फौरन ये समझ लिया जाता है कि ये कोई मुस्लिम खातून है और हमने इसी चीज पर पाबंदी लगाई है जो मजहब की शनाख्त को जाहिर करे। समंदर की तह से पुरस्कार नमूने का अंडा मिलने का इंकशाफ हुआ है, जिसे देखकर साइंसदान हैरान है। अंडा सबसे पहले 30 अगस्त को दरियाफ्त किया गया था। इस अंडे के पीछे छुपे हक़ायक़ को मालूम करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। ब्रितानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ये पुरअसरार सोने का अंडा समंदरी हयातियात के माहिरीन ने अमरीकी रियासत अलास्का के साहिल पर दरियाफ्त किया। ये माहिरीन नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की कश्ती पर सवार थे। ये ग्रुप अलास्का के करीब समंदर की गहराइयों को तलाश करने के लिए 5 माह के मिशन पर है। मुहक्किकीन अब इस सोने के अंडे का टेस्ट और DNA का तजिया कर रहे हैं ताकि इस शय के पीछे तमाम हक़ायक़ को मालूम किया जा सके। चीन की जानिब से 6 सितंबर को सरकारी मुलाजिमीन को दफ्तरों में iPhones और दीगर गैर मुल्की डिवाइसेस के इस्तेमाल से रोकने का ऐलान किया गया था। इस पाबंदी के नतीजे में एप्पल की मार्केट वैल्यू में 2 रोज के दरमियान लगभग 3% कमी आई है। मार्केट वैल्यू में कमी के बायस कंपनी को अब तक $190 अरब का नुकसान हो चुका है। चीन की जानिब से iPhones के लिए इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला अमेरिका की जानिब से चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर आयत पाबंदियों की वजह से किया गया है। दुनिया भर में एप्पल की सप्लायर कंपनियों को भी इस पाबंदी के बायस माली नुकसान का सामना हुआ है। शुमाली कोरिया की सरकारी वेबसाइट में ऐलान किया है कि नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए शुमाली कोरिया ने एटमी सलाहियत की हामिल टेक्निकल आबदोज यानी सबमरीन तैयार कर ली है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने कहा है कि इस आबदोज की तैयारी से मुल्की नेवी को एटमी हथियारों से मुसल्लह करने की कोशिशों को मजबूती मिलेगी। काबिल जिक्र है कि शुमाली कोरिया ने इस साल में हथियारों के तजुर्बात में इजाफा कर दिया है। शुमाली कोरिया ने ऐलान कर रखा है कि जब तक अमेरिका शुमाली कोरिया की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशों को खत्म नहीं करता, शुमाली कोरिया भी अपने मिसाइल और एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।